नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अक्टोबर मास 9 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। आसतु नजर पकाइबा प्रथम खबर उपरे। जलवायु परिवर्तन नीति आनिथिबा प्रथम राज्य होउछि ओडिशा। चंद्रभूषण संवाद ग्रुप पक्षरु पुनश्च पृथ्वीर 3 दिनिया जातीय स्तरर सम्मेलन सोमवार ठारू आरंभ होइछि। बुधवार एही सम्मेलनर तृतीय तथा शेष दिनर प्रथम अधिवेशन रे संतुलनर आह्वान। जलवायु विकास एवं शहरीकरण शीर्षक आलोचना रे आई फॉर इट सीईओ तथा सभापति चंद्रभूषण कहिले संवाद पक्षरु जलवायु समस्या नै जलवायु पंचायत आयोजन करुथिबा एक गुरुत्वपूर्ण कार्य। जलवायु परिवर्तन नीति आनिथिबा प्रथम राज्य होउछि ओडिशा। ओडिशा जलवायु परिस्थिति को बुझिछि। बन्या भूस्खलन भली जलवायु ध्वंसर खबर आम पई एक साधारण कथा होई गलानी। जलवायु परिवर्तन जगु सिमला दार्जिलिंग नेपाल आदि स्थान रे भूस्खलन हेउछि। परवर्ती खबर डीए बा महंगा भत्ता 5% बढ़िबो। समस्त सरकारी कर्मचारी पई खुशी खबर। सरकार महंगा भत्ता रे किछि परिवर्तन आनि पारंती। तेबे आपण माने जानिथिबे जे सरकार जनवरी मासरे डीए रे 3% वृद्धि कराइथिले। वर्तमान यह 12% अछि। तेबे दशहरा पूर्व प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार डीए विषय रे घोषणा करिथांती। तेबे आसंता मंगलवार दिन हेबाकु थिबा केंद्र कैबिनेट बैठक रे एही विषय रे आलोचना करा जिवो। सूचना अनुसार केंद्र सरकार 1.1 कोटी सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 5% वृद्धि करिबार घोषणा करिवे बोली सुना जाउछि। तेबे आगको महाराष्ट्र और हरियाणा रे विधानसभा निर्वाचन अछि। सेथिपई एहा पूर्व निर्वाचन आयोगक अनुमति नेबा जरूरी अटे। परवर्ती खबर आईनजीवी हत्या मामले रे मंत्री कहिले पुलिस को अनेक सुराग मिलिछि। ब्रह्मपुर रे वकील पीतबास पंडा को हत्या घटना रे मंत्री गोकुलानंद मल्लिक प्रतिक्रिया दैछन्ति। से कहिसन्ति जे दोषी जीए भी हेउना कांकी दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो। घटना जीए घटाइछि पछरे जीए षड्यंत्र करछि काहारी को छड़ा जीव नाही। पुलिस अनेक सुराग पाइलानी आहुरी अनुसंधान चलिछि। राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति को नै आज वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को डाकी मुख्यमंत्री निर्देश दैछन्ति। राज्य पुलिस सक्षम अछि आउ काहाको तदंत दायित्व दिया जिवो कि नाही मुख्यमंत्री निष्पत्ति नेबे। परवर्ती खबर ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभागर गुरुत्वपूर्ण बैठक। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभागर सम्मेलनी कक्ष रे विभागीय मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज को अध्यक्षता रे एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित होई जाइछि। एही बैठक रे अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करा जायतिला। पुरी स्थित गुरु रवींद्रनाथ टागोर बासगृह पाथेरी पुरीर पुनरुद्धार करा जाय एहाको गुरुदेव को स्मृति उद्देश्य रे एक संग्रहालय रे परिणत करा जिवो। नवेम्बर 5 तारिख रु आरंभ होइतिबा कटक बालीयात्रा रे ओडिया साहित्यर जगात्मक लेखक एवं सेमानक कृति को नै एक विषय वस्तु मंडप थीम पाभलियन निर्माण करा जिवो। इंडोनेशिया को चलित वर्ष सहयोगी देश भाव रे आमंत्रित करा जिवो एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत अधीन रे देश रे एक प्रमुख राज्य को मध्य सहयोगी राज्य हिसाब रे आमंत्रित करा जिवो। दक्षिण एशिया रे केतेक राष्ट्रन को सेमानकर सांस्कृतिक दल प्रेरणा निमंते मध्य अनुरोध करा जिवो। परवर्ती खबर पीएफ अकाउंट रो टंका उठाइबा हेबनी सहज मिछ कहि उठाई परिबेनी टंका। भूल रे भी करंतुनी एही काम सतर्क कराई देले ईपीएफओ। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन आपनको आवश्यक हेले आपनका अकाउंट रो टंका उठाइबा को अनुमति दिए। एपरि कि आपण चाकरी करिथिबा समय रे मध्य सौभाग्यवशतः उठाण संख्यार कौनसी सीमा नहीं। तथापि संपूर्ण बैलेंस केवल आपनका चाकरी छाड़िबार 2 मास परे किंबा अवसर परे फेरस्त करा जाय परिबो। ईपीएफओ एहार सब्सक्राइबर माननको चेतावनी देछि जे जदि आपण पीएफ पांठी उठाइबा पई एक भूल कारण प्रदान करंती तेबे आपननको शुद्ध एवं जरिमाना सहित पांठी फेराइबाकू पड़ी पारे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री अध्यक्षता रे गुरुत्वपूर्ण बैठक। राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति को नै समीक्षा करुचंती मोहन माझी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षता रे बसिछि गुरुत्वपूर्ण बैठक। राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति को नै समीक्षा करुचंती मुख्यमंत्री। एही समय रे गृह विभाग और आईन विभाग अधिकारी उपस्थित रहितिले। पुलिस डीजी गृह सचिव गोइंदा निर्देशक पुलिस कमिशनर बैठक रे शामिल होइतिले। बैठक रे मुख्य शासन सचिव आईन श्रृंखला एडीजी शामिल होइचंती। गला किछि दिन धरि घटिथिबा आईन श्रृंखला परिस्थिति उपर तर्जमा होइछि। परवर्ती खबर नुआपड़ा निर्वाचन खूब शीघ्र बीजेपी करिबो प्रार्थी घोषणा। नुआपड़ा पई खूब शीघ्र प्रार्थी घोषणा करिबो बीजेपी। एनै आसंता काली बीजेपी कोर कमिटी बैठक बसिबाको जाउछि। एनै सूचना दैछन्ती राज्य बीजेपी प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर। आसंता काली हेबाको थिबा बैठक रे 2 प्रभारीଙ୍କ सह कोर कमिटी रा सदस्य उपस्थित रहिबे। नुआपड़ा निर्वाचन संपर्क रे पुखनपुंग आलोचना हेबो। तोमर कहिसन्ती बहुत आशायीଙ୍କ नाम रहिछि। बैठक रे प्रार्थी चयन नै आलोचना करा जिवो। काहाको दल प्रार्थी करिवो से नै विचारपति परामर्श हेबा परे दल प्रार्थीଙ୍କ नाम केन्द्र को पठाइबो।
ଏହାପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ବାଜିବା ପରେ ଘୋଷଣା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଉଡ଼ିବନି ଡ୍ରୋନ୍, ବାଲିଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 5 କିମି ପରିଧି ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାରା ଗ୍ଲାଇଡ୍ସ, ପାରା ମୋଟର୍ସ, ପାୱାର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଗ୍ଲାଇଡ୍ସର ଉଡ଼ାଣ ମନା କରାଯାଇଛି। ମାଇକ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ହଟ୍ ଏୟାର ବେଲୁନ୍, ୟୁଏଭି ଡ୍ରୋନ୍ ମନା ହୋଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 5ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ। 11 ତାରିଖ ପରେ ବର୍ଷା କମିବ। ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସରକାର କ୍ଷତି ଭରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜି ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ଏଥିରେ ଜଳବାୟୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷତିର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିପିଓ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ଆଭା ମିଶ୍ର, ମାଟି ଫାର୍ମାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଯୋଗ ସାହୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁସ୍ମିତା ବେହେରା। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି କନକ ନ୍ୟୁଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଅନୁଜ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଓଏଏସସି ଅଧିକାରୀ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଗଞ୍ଜାମ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବନମାଳୀ ଶତପଥୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରିଲିଜ ଅର୍ଡର ଓ ଏରିୟର କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ତାଙ୍କ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବାଲିପଦର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଠାରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ପରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ, ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଓ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଠାରେ ଥିବା 2ଟି ଘର ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଚଢ଼ାଉ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି, ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ 2 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 20ରୁ 25 ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବିଜେପି ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ। ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପିର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସଦ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଜେପି ଦେଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର 20ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ନେଇ ଗ୍ରାମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବେ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ବିଜେପିର କର୍ମଶାଳା ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ 15 ମାସ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଗକୁ ସରକାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଜନଜାତି ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି କିଛି ଗାଁ ପୋଷ୍ୟଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତି ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ 20ରୁ 25 ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଗାଁକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଗାଁ କରିବା ସହ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରିବା। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ କିପରି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡାରେ ବିଷାକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ ପିଇ 16 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ବିଶାଲ ତିୱାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଷାକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ସିରପର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ତିୱାରୀ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ଅଧିକାରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଔଷଧ ମୃତ୍ୟୁର ଉପକରଣ ନ ହେଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରିମିନାଲଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି, କଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ବସ୍ ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଆଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଏମିତିକି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ତଥା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କ ରେଞ୍ଜରେ ହତ୍ୟା କରି ଅପରାଧୀ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଥିବା ଜେଲରୁ ଅପରାଧୀ ଖସିଯିବା ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ଗତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଖବର 13ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ମହାନଦୀ ସଂସଦ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ବିଧାନ କ୍ଲବରେ ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ମହାନଦୀ ସଂସଦ ବସିବ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନେତୃତ୍ୱ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିବକ୍ତା, ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ନଦୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ। ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଳମାନବ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେୟାର ନ କଲେ ବି ହୋଇପାରିବ ଚାଟ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଚର। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଟ୍ ପାଇଁ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ରୋଲ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ୟୁଜର ନେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବିଟା ଭର୍ସନ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ ଆଉଟ୍ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ। ବୁଧବାର ଗାଜିଆବାଦର ହିଣ୍ଡନ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ 93ତମ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦିବସ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ ମାର୍ଶାଲ ଏପି ସିଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ ଯୋଜନା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତାଲିମ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଅପରେସନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ଗର୍ବିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଆଇକି ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ବି କରିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଭୀମ ୟୁପିଆଇ ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏକ ବିଶେଷ ଫିଚର। ଭୀମ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ହେଉଛି ଏକ ସରକାରୀ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୀମ ୟୁପିଆଇ ଆପର ୟୁପିଆଇ ସର୍କଲ ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ୟୁପିଆଇ ସର୍କଲ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଯାହା ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୟୁପିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କାରବାର କରିବାକୁ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ଉପଭୋକ୍ତା ଏକ କାରବାର ସୀମା ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାରରୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ବାଛିପାରିବେ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଉପଭୋକ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଫିଚର ପରିବାର, ବୟସ୍କ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସହଜ କରିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧିନାୟକ ପଦ ହରାଇବା ପରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ରୋହିତଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ହିଟମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ହରାଇବା ପରେ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ନିକଟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଜଣେ ନୂତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତର ମଙ୍ଗଳବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିଏଟ୍ କ୍ରିକେଟ ରେଟିଂ ପୁରସ୍କାର 2025ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି କି, ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ କ୍ରିକେଟକୁ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଖେଳିବା ସର୍ବଦା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନବସୃଜନ। ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ କଂଗ୍ରେସର ନବମ ସଂସ୍କରଣ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ କଂଗ୍ରେସର ନବମ ସଂସ୍କରଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଯଶୋଭୂମିରେ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଟେଲିକମ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇନୋଭେଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଶୀର୍ଷକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ କଂଗ୍ରେସ। ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନବସୃଜନକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି ଇନୋଭେଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ଏବଂ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଅପରେଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିମାଚଳ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନରେ 18 ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଳାସପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ମାଟି ଅତଡ଼ା ତଳେ ଏକ ବସ୍ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ 18 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ମାଟି ପଥର ତଳେ ରହିଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବିଳାସପୁର ଡେପୁଟି କମିଶନର ରାହୁଲ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ବସ୍ଟି ମାରାଟନରୁ ଘୁମାରନିଅନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ 30ରୁ 35 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାଲୁ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାରୁ ପାହାଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଘରୋଇ ବସ୍ଟି ମାଟି ପଥର ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ଭାରତରେ ମିଳିବ ଓଜେମ୍ପିକ୍। ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ନିୟାମକ ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଓଜେମ୍ପିକ୍ ଔଷଧ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡେନମାର୍କରେ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ନାଭୋ ନୋର୍ଡିକ୍ସ ଭାରତରେ ଓଜେମ୍ପିକ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ହୋଇଛି। ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏହି ବୈପ୍ଳବିକ ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନିଆଯାଉଥିବା ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗ୍ୟ ଔଷଧ ପ୍ରାକୃତିକ ହରମୋନ୍ GLP-1 ପରି କାମ କରେ, ଯାହା ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଧିକ ହେଲେ ଅଧିକ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଛାଡ଼ିବା ସହ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକାଗୋନ କ୍ଷରଣକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନର ସମ୍ପର୍କ ହେବ ମଜବୁତ, ଭାରତରେ ବଢ଼ିବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ବଢ଼ିପାରେ ଅର୍ଥନୀତି। ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେଇ କରାଯିବ ଆଲୋଚନା। ଭାରତ ବ୍ରିଟେନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇଚାରା ଭାବ। 2028 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ। ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାମର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାରତରେ ରହିବେ। ଏହା ଆଗରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ କି ଆପଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ନୀତି କୋହଳ କଲେ ଏହା 2 ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଭ ହେଇପାରିବ, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଭିସାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଥିବା ଦେଶର ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ତେହରିକ ଏ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 11 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ରୟଟର୍ସର ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଟିଟିପି ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 19 ଟିଟିପି ଲଢୁଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶାଖା ଇଣ୍ଟର ସର୍ଭିସରେ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ୍ସ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଟିଟିପି ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ଏହାର ଆକ୍ରମଣକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତୀବ୍ର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଘରେ ଘରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ନିଜର 2ଟି ଯାକ କିଡନୀ ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ବି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଜନତାଙ୍କୁ ସତ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗତ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିଛି। ସେ ସକାଳେ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମହାରାଜଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚମକାଇଲେ ଚିରାଗ, ଭାଜପାକୁ ଦେଲେ ଜୋରଦାର ଝଟକା। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିନୋଦ ତାୱଡେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ମଙ୍ଗଳବାର ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ପାଟନା ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନେ 49 ମିନିଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଚିରାଗ ପାସୱାନ 40 ଆସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାବିରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମର ଏନଡିଏ ସୂତ୍ର ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ଏହା ଏପରି ନୁହେଁ। ଚିରାଗ ପାସୱାନ 40 ଆସନ ପାଇଁ ଅଟଳ ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଭାଜପା ଚିରାଗଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଚିରାଗ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ 40 ଆସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଛିଦ ଛାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଆସନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର ଷ୍ଟାରମର। ମୋଦିଙ୍କ ସହ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା। ଆମେରିକା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଗଭୀର ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେର ଷ୍ଟାରମର 2 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟେନ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ୟୁକେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାରମର ଭାରତ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଏକ ନୂଆ ଠିକଣା ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକ ପରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ମିଳିଛି। କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଲୋଧି ଇଷ୍ଟେଟରେ 95 ନମ୍ବର ବଙ୍ଗଳା ମିଳିଛି। ଏହା ଏକ 7ମ ଟାଇପ୍ ବଙ୍ଗଳା। ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପାଇଁ 35 ଲୋଧି ଇଷ୍ଟରେ ବଙ୍ଗଳା ଦାବି କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମାୟାବତୀ ରହୁଥିବା ଏହି ବଙ୍ଗଳା କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ 95 ଲୋଧି ଇଷ୍ଟରେ ବଙ୍ଗଳା ମିଳିଛି। ଟାଇପ୍ 7 ବଙ୍ଗଳାର ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ବେଡରୁମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ଥାଏ। ଏଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଲନ୍, ଏକ ଗ୍ୟାରେଜ, 3ଟି ସର୍ଭେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର
थिएटर एवं ऑफिस ପାଇଁ ଜାଗା ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆର୍ୟନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସିରିଜ ପାଇଁ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ସମନ ପଠାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ପୁଅର କାମ ପାଇଁ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ଘରକୁ ଗଲା ସମନ। ମାନହାନି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସକୁ ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ସମର ୱାଙ୍ଗଖେଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଏହି ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅକ୍ଟୋବର 30ରେ ହେବ। ସମୀର ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ୱେବ୍ ସିରିଜ ଦି ବ୍ୟାଡସ୍ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଛି। ଏହି ଶୋଟି ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ୟନ ଖାନ। ଏହା ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ସିରିଜ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟାଟାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ବିବାଦ। ନୋଏଲ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିବା ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୋଏଲ ଟାଟା ଏବଂ ଟାଟା ସନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ବୈଠକ ସମୟରେ ଟାଟା ସନ୍ସ ବୋର୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୋଏଲ ଟାଟା, ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ୍, ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭେଣୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଡାରିୟସ୍ ଖାମ୍ବାଟା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବୈଠକ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୀତାରମଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ। ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଜୟ ଢଲକିଆ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 11 ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଓ ପିସିସିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମୋହର ଲଗାଇଛି ଏଆଇସିସି। ଏହି ମର୍ମରେ ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ନାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷିତ ହେବା ପରେ ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଟଙ୍କା କଏନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆରବିଆଇ ଦେଲା ଏହି ସୂଚନା। ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଦୋକାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦୋକାନୀକୁ କହୁଥିବାର ଦେଖିବେ ଚଳିବନି, ଏହି ମୁଦ୍ରା ବୈଧ ନୁହେଁ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଆଉ ଏକ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ସାଧାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ସହିତ 10 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଦେଖି କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ଯେ କେଉଁଟି ଅସଲି ଏବଂ କେଉଁଟି ନକଲି। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କ'ଣ ଆରବିଆଇ କିମ୍ବା ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ 10 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ 2005 ମସିହା 10 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଡିଜାଇନ କରିଥିଲା ଏବଂ 2006 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବାଇମେଟାଲିକ ମୁଦ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁଇଟି ଧାତୁରେ ତିଆରି। ମୁଦ୍ରାର ମଧ୍ୟଭାଗ ତମ୍ବା ନିକେଲ, ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ବଳୟ ଆଲୁମିନିୟମ କଂସାରୁ ତିଆରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରେ ବସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟର ତାରିଖ, ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ପାଇବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲ ତାରିଖରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଟିକେଟ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ, ତା ଉପରୁ ଭୁଲ ତାରିଖ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସୁବିଧା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କନଫର୍ମ ଟିକେଟର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ବି ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିମେଲ ଛାଡ଼ି ଜୋହୋ ମେଲ ଆପଣାଇଲେ ଅମିତ ଶାହ। ଭାରତ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବୁଧବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଇମେଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜିମେଲରେ ଜୋହୋ ମେଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କର ନୂତନ ଇମେଲ ଆଇଡିର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଡିଜିଟାଲ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ନେଉନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ବିକଶିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ସକ୍ଷମ। ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଜୋହୋ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଜୋହୋ ମେଲ, ଜିମେଲ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଉଟଲୁକ୍ ଭଳି ବିଦେଶୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଚୀନ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବ ବାଂଲାଦେଶ। ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ଚୀନ ଠାରୁ J-10C ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଉକ୍ତ ବିମାନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତରେ ସିନ୍ଦୁର ଅପରେସନ ସମୟରେ ରାଫେଲ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାକୁ ମାରି ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶ ଚୀନ ଠାରୁ 20ଟି J-10C ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ $2.2 ବିଲିୟନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବିମାନ
ବିମାନ କ୍ରୟ, ତାଲିମ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ। ଜେଟ୍-10C ଚୀନର ଜେଟ୍-10C ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଭର୍ସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଉଚ୍ଚ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶ ବାୟୁସେନା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 212ଟି ବିମାନ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 44ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପୁରୁଣା ବିମାନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବଦଳାଇ ବାଂଲାଦେଶ ଜେଟ୍-10C ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜିଟାଲ ପେ ହେଲା ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ। ପିନ୍ ବଦଳରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ଫେସ୍ ସ୍କାନ୍। ଭାରତର ପ୍ରଚଳିତ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଇଛି। ଏଣିକି ୟୁପିଆଇରେ ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣ କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପିନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ଫେସ୍ ସ୍କାନ୍ କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ କରିହେବ। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାରି କରିଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢୁଛି ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ରେଜ୍। ଆଇସିସିର ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କଲେ ସିରାଜ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଟିଂ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସିରାଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10ରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି।